सत श्री अकाल लोकराणा चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों को जी आया। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू ते मेरे नाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो प्रोफैसर रितु लहल मैम जी आए। थैंक यू जी। जी दोस्तों पिछले दिनी करनाटक दे विच अहम घटना वापरी। अज वो घटना इंटरनैशनल मुद्दा बन चुकिया। तुसीं जाणदे हो कि करनाटक दे विच हिजाब नूं लैके काफ़ी मामला भखिया होया। कुछ सरकारी कॉलेज वालों कुड़ियां ते हिजाब पाउण ते उनकी ड्रैस कोड नूं लैके पाबंदी ला दी गई। उस तो बाद की होया, एक विद्यार्थन वालों करनाटक हाई कोर्ट दे विच एक याचिका दायर की जाती है। उस तो बाद यह विवाद खड़ा होंदा जो हुण यह कॉन्ट्रोवर्सी है, यह इंटरनैशनल लैवल तक चली गई है। मलाला यूसुफ उन्होंने अपना प्रतिकरम दिता इस ते करनाटका के सिक्ख्या मंत्री उन्हों का एक बयान आया इनू लैके। उन्हों का कहना कि जो उन्होंने विद्यार्थना वालों यह ड्रैस पाई गई है, यह उदों पाई गई है जदों यह विवाद भखिया। उस तो पहला जो विद्यार्थना हिजाब पाउंदियां सी, हिजाब पाउंदियां नहीं सी, वो स्कूल तो बाहर हिजाब हुंदा सी जां कॉलेज तो बाहर हिजाब हुंदा सी। जो कॉलेज की स्कूल की ड्रैस हुंदी सी, हिजाब के विवाद तो पहला वो ड्रैस पाई जाती सी। हुण यह एक अहम इशू देश दे विच खड़ा हो रहा कि इसका प्रभाव रहूगा देश के उत्ते, देश की एजुकेशन के उत्ते, देश के पोलीटिकल सिस्टम उत्ते, कित्थों यह सब शुरू होया। इस पूरे मसले ते गलबात करांगे। रितु मैम, जेकर गल की जाए हिजाब इस कॉन्ट्रोवर्सी की, काफ़ी पॉपुलर हो गई ये कॉन्ट्रोवर्सी, किवें यह शुरू होंदा सब? ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई सी कोई 1 महीना पहले, ਜਦੋਂ कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सीगा जिसनों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 शायद स्टूडेंट सी जिन्हां ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ गर्ल्स ने, पर कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ पेरेंट्स भी ਵਿੱਚ आ गए और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और ਹੁਣ लेटेस्ट मुस्कान ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾफ़ी ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ है कि उसनों किन्ने सारे आस पास लोगों ने, क्राउड ने घेर लिया और उन्होंने अंदर कॉलेज दे जान तो रोक रहे सी, क्लासां लगान तो रोक रहे सीगे और जय श्री राम दे नारे लगा रहे सीगे ते उसनों हिजाब उतार के जान च मजबूर कर रहे सीगे। पर वो कुड़ी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, उन्हें सारे क्राउड नूं कल्ली ने फेस किया। सो इस सारे विच मेरा ये कहना है कि इंडिया जिहड़ा एक सैकुलर कंट्री है जिथे हर रिलीजन की इक्वल रिस्पैक्ट है और अज तक कभी इस तरह का कोई मसला नहीं आया कि इस रिलीजन नाल रिलेटिड कोई भी असी ड्रैस कोड रख सकते। अज तक कभी ड्रैस कोड वाला मसला नहीं रेज होया। जिस तरह सिख भी टर्बन पाते हैं या मुस्लिम जिहड़े है वो हिजाब पाते हैं, इसी तरह कुछ पुराने रिमोट एरिया विच लेडीज़ जिहड़ियां वो अपना फेस कवर करके रखदियां जिथे उस तरह का चल रहा जिहड़ी ट्रैडिशन। सो इस सारे दे विच ये है कि इंडिया क्योंकि सैकुलर कंट्री है, तुसी किसी नूं फोर्स नहीं कर सकते कि तुसी एक पर्टिकुलर ड्रैस कोड विच ही आना है क्लासां लगाउण या रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स विच या दूसरे इंस्टीट्यूट्स विच। सो उसनूं जे ध्यान च रखिया जाए तो इंडिया तो इस गल लई ही जानिया जांदा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि साडी कंट्री विच 10-15 रिलीजन जिहड़े है वो इकट्ठे हैगे है, उस हर रिलीजन दे बंदे है, हर एक दा अपना अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा ड्रैस कोड है जिहड़ा बाहर निकलन लगे उन्होंने फॉलो करना। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे विच ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि तुसी एक पर्टिकुलर रिलीजन वालियां नूं कहो कि तुसी हिजाब पा के नहीं आना है। जे उन्हां दे रिलीजन वालों ये या फैमिली वालों या कल्चर दे विच ये सब कुछ विच जरूरी है जी, तो मेरे ख्याल नाल ये सब जब हुण तक नहीं इस गल ते कोई कंट्रोवर्सी आई तो हुण ही ऑल ऑफ ए सडन क्यों शुरू हो गई। संविधान की अधिकार दिंदा? कॉन्स्टिट्यूशन तो हर बंदे नूं फ्रीडम ऑफ राइट दिंदा है। जिस तरह इस केस विच भी प्रियंका गांधी दी बाद विच स्टेटमेंट आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन दे हिसाब नाल एक लेडी फ्री है ये डिसाइड करन लई कि मैं की बाहर निकलन लगे पाना की नहीं पाना। वो चाहे जीन पाए, चाहे वो हिजाब पा के निकले, चाहे वो घुंड कट के निकले, ये उहदी पर्सनल फ्रीडम है। उस दे विच असी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये वो देखेगी कि उसनों की सूट करता है। ये सब कासे तो दे दरमियान करनाटक के जो सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने बयान आता, वो कहते हैं कि जो हिजाब का यह मामला विवाद खड़ा किया जा रहा, यह जानबूझ के खड़ा किया जा रहा। कॉलेज के दौरान जो कुड़ियां हिजाब पाउंदियां सी वो पहला पाउंदियां नहीं सी। जदों यह विवाद घटना खड़ी हुई उदों इसनूं एक रूप देने के लिए, धार्मिक रंगत देने के लिए उदों हिजाब पाउणा शुरू किया। हालांकि पहला कॉलेज दे विच इदां दा कुछ नहीं सी।
नहीं, पर मसला तो ये है कि वो पाना चाहदियां है तो पाण, नहीं पाना चाहदियां है तो ना पाण। ये तो सिंपल ताड़ी पर्सनल फ्रीडम है जी। वो की रीजन करके पा रही, किस रीजन करके नहीं पा रही, या असी भी सारे देख सकते कि अजकल इलैक्शन डेज चल रहे हैं तो उस विच भी इस तरह के मसलिਆਂ ਨੂੰ फ्लेयर अप करना कितना चल रहा है कंट्री च, वो भी एक बड़ा वड्डा इशू है। सो शायद मैनू तो लगता है कि इस तरह के मसले जिहड़े आ वो या तो पीसफुली सुलझाने चाहिए है या चलो कोर्ट के थ्रू कि ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਊਡ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि घुंड कढ़ना या हिजाब पाना पैट्रीआर्की नू मतलब जिस तरह साडे कंट्री च मेल डोमीनेंस है उसनू डिपिक्ट कर रही है, उसनू शो कर रही है। पर इस दे नाल नाल कि वो जिहड़ी क्राउड उस कुड़ी नू तंग कर रही सी ਉਹ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਿਡ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਵਰਿਡ ਸੀ? ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ हिजाब पा के नहीं आ सकते, ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते असी ਉਹਨੂੰ फंडामेंटल राइट है ਜਿਹੜਾ एजुकेशन ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ डिप्राइव कर रहे हैं उसनू। और मुस्लिम सोसाइटी च वैसे भी वो थोड़े कंजरवेटिव ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। और अल्टीमेटली क्योंकि लिटरेसी रेट साडी कंट्री च वैसे भी फीमेल दे विच बड़ा घट है, सो वुमेन एम्पावरमेंट लई लिटरेसी रेट इनक्रीज होना जरूरी है, एजुकेशन लैवल रेज होना जरूरी है। असी वुमेन एम्पावरमेंट की जदों गल करते हैं तो ये दोनों मसले तो असी उन्होंने पहले ही रोक रहे हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह आएगी फिर? सो मैनूं लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट की जो असीं गल करते हैं तो फंडामेंटल राइट जिहड़ा राइट टू एजुकेशन है वो ज़्यादा जरूरी है। जो सिੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? नहीं, इस केस जिहड़ा करनाटका वाला केस है इस केस विच तां प्रिंसीपल और टीचर्स जिहड़े है उन्होंने इस चीज़ नूं फेवर नहीं किया कि ਅਸੀਂ नहीं कह रहे कि हिजाब तुसी पा के क्लास च नहीं आ सकते। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ 2016 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ 2016 ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹਿਜਾਬ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 100-150 ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਰਿੰਗ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ offense ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ offense ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ NGOs ਹੈ, ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੀ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਸ ਕਰਨ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਰੀडम ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀडम ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਹੋ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ
ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਤੂ ਲਾਲ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜ ਆਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।